दे मालिक, जुग हो जुग अटल सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाईमान होए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां ने अज जो अमृत वेले तो मुख वाक बख्शिश कीते ने, सतगुरु गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी अज दे बचना दे उचारण करता ने। राग सूही अंदर आप जियां ने मुख वाक श्रवण कीता। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दे अंग 730 उपर अज दा शब्द सुभाईमान है। सतगुरु जी अज मन रूपी जीवन रूपी भांडे दे अंतशकरण दे विच जो मैल पई हुंदी है जन्मां जन्मांतरां दी, साडे जो मंद कर्म पाप विरती असीं इकत्तर कर करके इस मन रूपी भांडे नूं इन्ना मैला कर लैंदे आ कि फिर महाराज कहंदे ओ हिरदा ओ जीवन रूपी भांडा कदे भी वाहिगुरू नूं जां धन गुरु नानक पातशाह जियां दे घर नूं प्रवान नहीं हुंदा। दूजी गल, जदों मन दे विच पापां दी मंद कर्मां दी मैल होवे, संगत जी लख कथा सुन लईए कर लईए, लख कीर्तन कर लीए चाहे सुन लीए, पाठ रोज़ पढ़िए, पर वो उपदेश हिरदे च नहीं वसदा। उहदा कारण भी गुरु साहब बाणी च दसदे ने। सतगुरु तरस करे अज जो गुरु नानक जी ने मुख वाक बख्शिया, ये साडे सारियां दे मन रूपी भांडे ते गुरु पातशाह जी एक बहुत वड्डी चोट मारदे आ कि किवें अंदर वाला मन जागे। क्योंकि धर्म की जिन्नी साधना ना ये मन की साधना है। तन नूं वरतना पर मन नूं हच्छा करन दे लई वरतना। जदों तक मन नहीं साधिया जाता उन्नी देर तक गुरु कृपा दे असीं पात्र नहीं बनते, वो नाम हिरदे च नहीं वसदा। आओ फिर बड़े प्यार दे नाल अज दे मुख वाक दे जो सतगुरु जी ने सानू तुकां बख्शिश कीतियां विचार दे नाल आरंभता दे नाल आप संगत जुड़ो, असीस बख्शो, फतेह बुलाओ, गज वज के आखो जी वाहिगुरु जी का वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी नूं सिखां ने सवाल कीता सी, सतगुरु जी आपां बाणी ते रोज़ पढ़दे आ, विचारां भी सुनदे आ, गुरमुखां दी संगत च भी बहने आ, जो जो तुसी कर्म करन नूं कहने हो वो करदे आ, पर उपदेश हिरदे च वसदा नहीं। कुछ दिन वसदा फिर असीं अपनियां मन आईयां करनियां शुरू कर दिंने आ, उही गलतियां उही कर्म जिन्हां तो तुसी गुरबाणी वरजदी है उही कुछ असीं दोहरा करदे आ। इहदा कारण की आ? गुरु साहब जी कहंदे सन जिन्हां दे हिरदिਆਂ च 3 दोष हुंदे ने ਉਹ ਹਿਰਦੇ कदे भी स्थिर नहीं रहंदे। वो 3 दोष किहड़े ने? फिर महाराज वो समझाते, फिर गुरु साहब जी वो दोष तो मुक्त किवें होना, वो 3 कारण भी दसदे अगे कि इन्हां कर्मां नूं कमा के हुण वो है औखी खेड। हुण वो दोष आपां इत्थे विचारदे आ, फिर गुरु साहब जी जो इस भांडे की गल करदे थोड़ा उधर असीं वेखांगे। पातशाह जी कहंदे ने सिखां नूं बेनती करदे ने, पातशाह कहंदे पहला दोष है संगत जी मल दोष, विखेप दोष, ते तीजा दोष है अवर्ण दोष। इन्हां 3 दोषां च सारा ही आलम घिरिया पिया है कि ज्ञानी ध्यानी सारे इहदे विच आउंदे ने। हुण वो दोषां दा विस्तार की है? मल दोष दे अर्थ गुरु साहब अपने सिखां नूं इह समझाउंदे ने। पातशाह जी कहंदे जिन्हां हिरदिਆਂ च मल दोष होवे ਉਹ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ केवल विषय ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਦੀ ਚਿਤਵਣੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਭੋਗਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ सच एवे कणक कामनी वाले पासे ला के ते अपने हिरदे रूपी भांडे नूं अत दा नीच कर लवां। गुरु साहब कहंदे इहो जिहा भांडा जिहड़ा चत्तो वैरी दुनिया दे तन नूं ते धन नूं वेखदा, दुनिया दी लिश्क पुश्क नूं वेखदा, कामी हिरदा कदे भी संगत जी सत संगत नहीं करदा। कामी हिरदा, त्रिशालू हिरदा, वासना दे नाल तुत होया हिरदा, उन्हों कदे नाम जपना चंगा नहीं लगेगा, उन्होंने सत्संग करनी चंगी नहीं लगूगी। ते तीजी बेनती गुरु साहब कहते ने वो शास्त्रां नूं नहीं विचारेगा, वो बेशक कोई शास्त्र की गल भी सुने पर उत्ते कदे विचार नहीं करूगा कि मना
ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮੇ ਪਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਮਲ ਦੋਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਦੂਜਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਵਿਖੇਪ ਦੋਸ਼। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭੋਗਣ ਦੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਭੋਗੀ ਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਬਖਸ਼ੇ। ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਇਹ ਐਡ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਵਿਖੇਪ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਤਰੱਕੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ 99% ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਹੀ ਦੌੜ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਵਾਧਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਕਿ ਧੰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਾਂ, ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਕਮਾਵਾਂ, ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਸਰਕਲ ਵਧਾਵਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਖੇਪ ਦੋਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਰਤੀ ਫਿਰ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਸੰਗਤ ਤੋਂ, ਬਾਣੀ ਤੋਂ, ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਕਦੇ ਟਿਕਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਬੜਾ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਮਾ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਦੱਸਿਆ, ਅਵਰਨ ਦੋਸ਼। ਇਹ ਅਵਰਨ ਦੋਸ਼ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਦੇ ਮਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮੋਤੀਆ ਉਤਰਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮੋਤੀਆ ਉਤਰ ਆਵੇ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਿਆ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਸੱਚੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਮੋਤੀਆ ਉਤਰ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਮੋਤੀਆ ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਘਿਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਮਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈਏ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਰਮ ਦੱਸੇ। ਪਹਿਲਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਮ, ਦੂਜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾਚਕ ਕਰਮ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਕਰਮ ਦੱਸਿਆ ਮਾਨਸ ਕਰਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਮਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪਤਾ ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਾਂ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਏ, ਦੇਗ ਲਈ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਏ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾਇਆ, ਰੂਟੀਨ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਇਹ ਟਾਈਮ, ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਇਹ ਟਾਈਮ, ਆਹ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸੋਣਾ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਚਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋ ਆਈਏ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਗਿਆਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ ਕਿ ਮਨਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੌਂਕੜੇ 'ਚ ਬਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖਿਝ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਵੇਖੋ ਕੱਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਘੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਘੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਮਨਾ ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇ ਤੇ ਮਨ ਕਵੇ ਫਿਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਾ ਅੱਜ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਸੋਧਰ ਤੇ ਮਨ ਕਵੇ ਲੈ ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਬੱਦਾ ਚੱਟੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਕਰੂਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਨਾ 2:30 ਵੱਜਣ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਘਰੇ ਸੁਖਮਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਖੋਲਣੀ, ਇੱਕ ਚਾਹ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਿਓ ਅੰਦਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਧੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਕਰਮ ਹੈ ਜੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਮ। ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਤਨ ਦਾ ਆਲਸ ਲਾਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨੇਮ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਉਖਾਏ ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ, ਉਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਨਿਤਨੇਮ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਠ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ 'ਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੇਮ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਿਤਨੇਮ ਐਡ ਕੀਤਾ। ਦੂਜਾ ਸੀ ਵਾਚਕ ਕਰਮ। ਵਾਚਕ ਕਰਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7 ਬਾਣੀਆਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ,
कीर्तन सुनते रहे घर चला के, कथा सुनते रहे, गुरु दीयां गल्लां मन च फुरने बनाते रहे, किसे कोल बह के गुरु दीयां गल्लां वध तो वध मूल मंत्र काम करदे आ, वध तो वध गुर मंत्र काम करदे आ। इनू कहंदे वाचक कर्म, कि अपने कर्मां विच भी नाम नू वसा लेना। उठत बैठत सोबत जागत ए मन तुझै चितारै, ये अवस्था बनानी। तीजा कर्म है संगत असी जिहड़ा करना मानस कर्म, जिथे अमृत वेला सामना, जिथे नितनेम नू सामना, जिथे दिन रात गुर मंत्र मूल मंत्र नाल जुड़ना, उत्थे महाराज कहंदे जे रब ने तैनू धन दिता है ते लोड़वंदां दी सेवा कर। इनू मानस कर्म किया, इंसानियत दा कर्म किया। उत्थे गुरु साहब जी कहंदे जिन्नू जिस चीज़ दी लोड़ है, जे कोई नितनेम दा भुखा है, नितनेम तो वांझा, बाणी तो वांझा, अमृत तो वांझा जिंदगी भोगदा है। अज ना एक वैसे तुसी गल नोट करियो, किसे दे तन दी गरीबी वेख के ते दुख जरूर आंदा है, पर विरले आ जिन्हां नूं मन दी गरीबी वेख के भी दुख आवे। सानू ये तो होवेगा कि फलाने बंदे कोल कपड़ा चंगा नहीं लै दिओ, फलाने कोल रोटी चंगी नहीं पकदी घरे लिया के खुआ दिओ, फलाना बंदा मैनू इवें लगदा प्यासा नूं कुछ पिला दिओ। महाराज कहंदे तेरे कोल दुनिया दा धन होवे ते तू धन दी भुख दूर कर सकदा है, जे तेरे खुद कोल ही नाम बाणी ना होया ते तू किसे दे अंदर दी भुख किवें दूर करेगा। ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਭਰਨਾ ਪੈਣਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਸਤਸੰਗੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਰੂ ਨੇਮ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਮਨ ਚਾਹੂਗਾ ਕਿ ਮਣਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਟੁੱਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣੀ, ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। रोज़ कहांगे एक दिन गुरु किरपा कर दू, हो सकता उहदे मन ते मेहर होवे ते ओ बाणी नाम धर्म नाल जुड़ जावे। ये ने 3 कर्म संगत जिहड़े गुरु साहब कहंदे जदों सिख करेगा ते उहदे नाल अंतश करन दा मन दा भांडा धोता जाऊगा। हुण वेखो गुरु साहब दी बाणी च असां ये वेखना कि वाकई पातशाह जे मन दा भांडा गंदा है ते उह च गुरु उपदेश नहीं टिकदा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭਾਂਡੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਘਿਓ ਦਾ ਤੜਕਾ ਲਾਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਘਿਓ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਿਓ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਥਿੰਦਾ ਲੱਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵਰਤਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵਰਤਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਘਿਓ ਦਾ ਥਿੰਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਥਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਘਿਓ ਵਾਲਾ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਪਾਸੇ ਹੋਈ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੂਚਾ ਲੈ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਗੜ ਕੇ ਥਿੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਮੈਲ ਤੇ ਜਾਂ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਵੱਛ ਕਰੂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਥਿੰਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਭਾਂਡੇ ਤੇ ਘਿਓ ਦਾ ਥਿੰਦਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟੂਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਈ ਚਲੋ, ਤਿਲਕਦਾ ਤਿਲਕਦਾ ਥੱਲੇ ਜਾਊਗਾ, ਭਾਂਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਥਿੰਦੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਸਾਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਾਈ ਚੱਲੋ, ਤਿਲਕਦੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ, ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅਹੰਗ ਬੁੱਧ ਮਨ ਪੂਰ ਥਿੰਦਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਹੰਗ ਬੁੱਧ, ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਅਹੰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਮਨ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰੇਗਾ। ਅਹੰਗ ਬੁੱਧ ਮਨ ਪੂਰ ਥਿੰਦਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਧੋਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਥਿੰਦਾ ਲੱਗੇ, ਕੂਚੇ ਨਾਲ ਰਗੜੋ ਤੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਮਨਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਥਿੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਾ ਪਲੀਤ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜੁੜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਸੱਚੇ ਵੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੂੜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਥਿੰਦਾਈ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਤੁਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਹੰਗ ਬੁੱਧ ਮਨ ਪੂਰ ਥਿੰਦਾਈ, ਸਾਧ ਧੂਰ ਕਰ ਸ਼ੁੱਧ ਮੰਝਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਮਾਂਝ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਜਨ ਹਰਸੋਂ ਦੇਵੈ ਜੋਰ, ਜਾਂ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾਵੈ। ਸਵੇਰੇ 6:30 ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 6:15 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 23 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਇਆ, ਸੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇਖਣੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਚਾੜ ਲਈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਆਂਗੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਚੰਗੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਾਹਲ ਪੈਂਦਾ, ਮਣਾ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜਚੋਲਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਆਏ ਜਾ ਕੇ ਮौज ਮਸਤੀ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਰਤਬੇ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣਾ, ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪਿਛਲੀ ਮੈਲ ਧੋਵੋ, ਮਣਾ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਕੀ ਧੋਣੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚਾੜੀ ਜਾਨੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਫੁਰਨੇ ਆਉਣਗੇ ਨਾ, ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਿਆਂ ਕੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੈਠੋਗੇ। ਵੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਜਬ ਲਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾੜਕ, ਕਿਛ ਸੁਣੀਆਂ ਕਿਛ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੇਖੇ 3-3 ਘੰਟੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਣਗੇ ਉਹੀ ਰੋਜ਼ ਗੱਲਾਂ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀਆਂ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਕਦੇ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਉਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਉਹੀ ਰੋਣੇ ਧੋਣੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ। ਕਿਤੇ ਜੇ 4 ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਘੜੀ ਲੇਖੇ ਲਿਖ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਜਿੱਥੇ ਸੁਚਮਤਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵਿਦਵਾਨ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਚਿੰਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ 3-3 ਘੰਟੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਲਿਆਓ ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੀਰ ਮਾਰੇਗਾ ਕਿ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਫੋਨ ਲਾ ਲਿਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ, 2-2 ਘੰਟੇ ਉਸੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਕੱਢਤਾ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਏ ਸੁਖਮਣੀ ਕਰ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਿਲੇ ਅੱਗੋਂ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਭਰੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਣਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਮਰਤਬੇ ਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਚਾੜਤਾ ਰੱਬ ਤੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਆਪ ਗੱਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵੇਖਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਖੇਡ ਆ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਆ, ਥੋੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੀ ਅਜੇ ਬਣਦੇ ਪਿਆ ਕਿ ਭਾਂਡਾ ਬਹੁਤ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਸੰਗਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਭਾਂਡਾ ਹੱਛਾ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡਾ, ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਛਾ ਹੈ ਸਵੱਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਬੇ ਲਹਿਣੇ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਬੇਅੰਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਫ਼, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤਖਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਭਾਂਡਾ ਅਤ ਮਲੀਨ, ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਬਹੁਤ ਮੈਲਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਮੈਲਾ, ਧੋਤਾ ਹੱਛਾ ਨਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਧੋਣ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਧੋਣ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਨ ਨੂੰ ਧੋਈ ਜਾਈਏ, ਤਨ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਈ ਜਾਈਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਕਦੇ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਂਦਾ, ਮਨ ਮੈਲਾ ਸਭ ਕਿਛ ਮੈਲਾ, ਤਨ ਧੋਤਾ ਮਨ ਹੱਛਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦਾ ਦਾਨ ਕਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦਾ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਦਸਵੰਧ ਕਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੱਚ ਇਹ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਤੇ ਜੜ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮੈਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਲਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਫਿਰ ਮੈਲਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਮਨ ਤੇ ਮੈਲ ਰਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਨ ਦੀ ਸੁਚਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਕਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਤਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋਚ ਕਰੈ
ਦਿਨਸ ਅਰ ਰਾਤ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਕੀ ਮੈਲ ਨਾ ਤਨ ਤੇ ਜਾਤ। ਸੋਚਦਾ ਇੱਥੇ ਭਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸ਼ੌਚਾਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਬਾਹਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਧੋ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤਨ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤਾਂ ਵਧੀ, ਪਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਮਨ ਕਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚ ਕਰੈ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਧੋਣਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਾਣਾ। ਸੋਚ ਕਰੈ ਦਿਨ ਅਰ ਰਾਤ, ਤਨ ਕੀ ਮਨ ਕੀ ਮੈਲ ਨਾ ਤਨ ਤੇ ਜਾਤ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਬਹੁ ਸਾਧਨਾ ਕਰੈ, ਮਨ ਤੇ ਕਬੂ ਨਾ ਵਿਖਿਆ ਟਰੈ। ਜਲ ਧੋਵੈ ਬਹੁ ਦੇਹ ਨੀਤ, ਸੁਧ ਕਾਂ ਹੋਏ ਕਾਚੀ ਪੀਤ। ਰੋਜ਼ ਧੋਣਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਹ ਕੱਚੀ ਪਿੱਤ ਕਦੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਫਿਰ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਧ ਕਾਂ ਹੋਏ ਕਾਚੀ ਪੀਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਨਾਮ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੋ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਮਨ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਊਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਉਦਰੇ ਪਤਤ ਬਹੁ ਮੂਚ। ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਇਹ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੱਚ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿਰਦਾ ਸੱਚਾ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਹਿਰਦਾ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿਰਦਾ ਸੱਚਾ ਹੋਏ। ਕੂੜ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰੈ ਤਨ ਕਰੇ ਹੱਛਾ ਧੋਏ। ਫਿਰ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਝੂਠ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆ ਵੇਦ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ, ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ, ਇਸੇ ਨਿਰਣੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹੰਗ ਬੁੱਧ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬ੍ਰਹਮੇਵ ਏ, ਉਹ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਦਾ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਸੀ ਰੱਬ ਹਿਆਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ, ਫਿਰ ਦਿਸਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਤਰਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਸ਼ਾਮਾਂ ਲੋਡੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਗਏ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਇਹ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਪਈਆਂ, ਮੱਝ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿਓ ਜਵਾਬ ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਦਿਸਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ? ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਥੋੜਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਟਰਕਾਇਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਤਾਰੇ ਟਿਮਟਮਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਆਇਆ ਚੱਲ ਕੇ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਰੁਕ ਜਾ, ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ ਲੈਂਦੇ। ਅੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਰੇ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਵਾਬ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਚੜਿਆ, ਰਾਤ ਐ ਕਾਲੀ ਧੁੱਤ ਚੜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਫਿਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਓ ਜਵਾਬ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਆਓ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਬਾਹਰ ਚੱਲੀਏ। ਖੁੱਲੇ ਰੜੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਕੁੱਜਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਕੁੱਜੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਪਾਣੀ ਸਵੱਛ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਲ ਦਿਓ। ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਘੋਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਕੁੱਜੇ ਵੇਖੋ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਚੰਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਚੜਿਆ ਚੰਨ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੁੱਜਿਆਂ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਬਿੰਬ ਕਿੱਥੇ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਕੁੱਜਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਕੁੱਜੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਲਿਆ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਮੈਲਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਸਦਾ, ਚੰਨ ਕਿਤੋਂ ਦਿਸ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਘੜੇ 'ਚ ਸਵੱਛ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਬਿੰਬ ਦਿਸਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਸ ਭਾਂਡੇ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਘੁਲੀ ਉਹ 'ਚ ਚੰਦਰਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਵੱਛ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦਿਸਦਾ। ਹੱਸ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਨ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਘੜੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਘੜੇ ਵੀ ਨੇ, ਚੰਨ ਵੀ ਚੜਿਆ, ਪਰ ਦਿਸ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਰੱਬ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘੜੇ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹਦਾ ਅੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਮੈਲੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਧੋਈਏ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਿਕਸ਼ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਭਿਆਸੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦਾ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਦਿਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੀ
गुरु साहब दे नाल जुड़े रवांगे, एक दिन पापां दी मैल लैंदी जानी आ, मन सवाफ हुंदा जाऊगा ते मन ने अंदरों ही ब्रह्म रूप हो के सानू वाहिगुरु नूं दिखा देना है। सो अगे गुरु साहब कहंदे ने, गुरु द्वारे होए सोझी पाए सी, गुरु द्वारे आइए ਉਹ ਸੋਝੀ ਉਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜੋ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਧੋਈਏ, ਕਿਵੇਂ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਕਰੀਏ। ਏਤ ਦੁਆਰੈ ਧੋਏ, ਇਸ ਦੁਆਰੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੈ ਧੋਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹੱਛਾ ਹੋਏ ਸੀ ਮੈਲੇ ਹੱਛੇ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਵਰਤਾਏ ਸੀ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਲ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਛਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਫ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਪਾਪੀ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਿਰਣਾ ਰੱਬ ਦੇ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮਤ ਕੋ ਜਾਣਿਆ ਜਾਏ, ਇੱਥੇ ਮਤ ਦੇ ਅਰਥ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਮਤ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਮਤਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਘਰ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਮਤ ਕੋ ਜਾਣਿਆ ਜਾਏ ਅੱਗੇ ਪਾਏ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬੀਜਦੇ ਪਏ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭੋਗੇ ਬਕਾਇਆ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਰ ਗਏ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ 84 ਤੇ ਨਰਕ ਦੋਜਗ ਦੀ ਅੱਗ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਚੱਲਿਆ ਅੱਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਤੇਹਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਨੁੱਖ ਜਿਉਂ ਜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਆਪਾ ਵਤੀਰਾ ਬਣਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਉਪਰੰਤ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇ ਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਤੇਹਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੈਰ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਵੇਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਇੱਕ ਸੱਪ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਨੋਚ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਇੱਕ ਸੱਪ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਆ ਨੋਚ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਖੂਨ ਸਿਮਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਚੀਸਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੱਪ ਦੇ ਤੜਪਦਾ ਪਿਆ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੀੜੇ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਖੂਨ ਸਿਮਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕੌਤਕ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਥੋੜੀ ਅੱਗੇ ਗਏ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੱਪ ਨੂੰ ਤੜਪਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੀੜੇ ਖਾ ਰਹੇ, ਕਾਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਕੌਣ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਪੰਡਤ ਸੀ ਇਹ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਕਾਰੀ ਬੜਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਕਰਮਾਂ ਕਾਂਡਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੋਖਲਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਜਪ ਤਪ, ਕੋਈ ਕਮਾਈ, ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੇਮ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਨ ਖਾ ਕੇ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਆਫਰਿਆ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗੜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੋਚ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਤੋਂ ਲੇਖਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੁਣੀਏ ਆਪਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹੀਏ ਜੀ ਇਹ ਜੱਗ ਮਿੱਠਾ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਡਿੱਠਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਆ ਪੁੱਤ ਬਣਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰੋ ਜਿੰਨਾ ਡਰ, ਜੇ ਡਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਜੇ ਡਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਤਾ ਦੇਵੇ ਕਰ ਲੋ ਮੇਰਾ ਜੋ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੱਲਦੀ, ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਰੋਲ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਬੀਜਦੇ ਆ ਉਹ ਵੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਉ ਆਪ ਵਰਤਾਏ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਮਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ, ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਛੱਟੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਚੱਲਿਆ ਪਤ ਸਿਉ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰ ਕੇ, ਜਨਮ ਸੰਵਾਰ ਵਾਜਾ ਵਾਈ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਾਜਾ ਐ ਸੋਹਣਾ ਵਜਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜਪ ਤਪ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਾਜਾ ਹੀ ਸੁਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਈ। ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਦਾਂ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ, ਆਪ ਤਾਂ ਬੜੀ ਧਰਮੀ ਰੂਹ ਹੋਏ ਆ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਿਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਾਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਰ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਵਜਾਈਏ ਵੀ ਘੜੀ। ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਭਾਵ
किते दुनिया के झमेलियां तो टेंशनां तो उपर उठ के धर्म लई अपनी आत्मा लई कुछ करिए। फिर मानस क्या विचारा, कला मात लोक नहीं, तेह लोक, लोक तिन लोक, आकाश लोक, पाताल लोक ते मात लोक, तिन्ने लोकां विच तेह लोक सुनाए सी उहदी वडियाई हुंदी आ। नानक आप निहाल, वो आप खिड़े रहिंदे आ, चढ़दी कला च रहिंदे आ, सब कुल तारसी ते अपनियां सारियां कुलां तार लैंदे। कुल दे अर्थ दो ने, ये अखां, ये कन, ये नक मूँह, साडे ज्ञान ते कर्म इंद्रे, ये भी एक कुल है साडी बाणी ने मन्नी, इन्हां नूं भी तार लैंदे। ਇਹ नहीं मुख तो बाणी पढ़ी ते अखां नाल मैला वेख्या, मुख तो नाम जपिया, कन्नां नाल निंदिया सुनी, वाहिगुरु दा नाम जपिया ते पैरां नाल चल के मंद कर्मा भोगण गए, हत्थां नाल बेईमान नहीं। गुरु साहब कहंदे अपने इस शरीर रूपी कुल नूं भी नाल ही तार लैंदे। ते दूजी कुल जिहड़ी हुंदी आ वो कहंदे सत नानके, सत दादके ते सत सहुरे परिवार। ये कुलों का भला एक बंदा कर जाता जे नाम विच सुरत जोड़ के रब नूं प्राप्त होवे। इन्नी दात है नाम च जी। सो गुरु तरस करे, मेहर करे, सारियां नूं मालक अपने घरों दावा कोई नहीं संगत, नितनेम दियां हाजरियां बख्शे, मूल मंत्र गुरमंत्र दा अभ्यास ते वड्डी गल पातशाह अपना डर बख्शो, क्योंकि डर होवेगा ते पोथी आपे ही फड़ी जानी है। भुल्लां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरू।